नमस्कार मित्रांनो, आजच्या सेशनमध्ये आपण युनिट्स अँड मेजरमेंट जो थर्ड पार्ट या सेशन सिरीजचा आपण स्टार्ट करणार आहे. तर आत्तापर्यंत प्रॉपरली सर्वांना समजलं असेल. याच्या अगोदर आपण 2 सेशन संपले. जरी विद्यार्थी नवीन ॲडमिशन घेतलेले असतील त्यांनी याच्या अगोदरचे 2 सेशन पाहून घ्या. त्याच्यानंतर हा थर्ड सेशन पाहायला सुरुवात करा. विद्यार्थी मित्रांनो, बुक्स डिस्ट्रीब्युशन झालेले आहेत. सर्वांनी बुक्स घ्या आणि अभ्यासाला लागा. डोंट वेट फॉर रिझल्ट, डोंट वेट फॉर ॲडमिशन, because our target is NEET JEE 2022 and definitely all students are getting the pass in the 10th class, and then definitely you are getting the admission for the science, that is you have the dream, and for that, to get your dreams we have to start your process now, and actually we started the process and definitely we started at the right times getting. So don't worry, you start your preparation, take your books, and with our live session start your teaching getting. तर आता आपण युनिट्स अँड मेजरमेंटचा थर्ड सेशन आपण स्टार्ट करतोय. या थर्ड सेशनमध्ये आपण पहिल्यांदा डेफिनेशन स्टडी केलेली आहे फिजिक्सची. फिजिक्स इज द ब्रँच ऑफ द सायन्स दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनॉमिना सराउंड टू द अस, दॅट इज द फिजिकल फिजिक्स. त्याच्यानंतर फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कॅन बी मेजरेबल, दॅट इज कॉल्ड एज अ यस ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी. दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड into 2 types. The first one is the fundamental, second is the derived quantities. Already we discussed the definition. Fundamental, it does not depends on any other quantity. Derived, it depends on the some other quantities, that is called as the derived quantities. Then we discussed the different types of the unit, that is the fundamental unit and the derived unit. What is the fundamental unit? The unit which is used for the measurement of fundamental quantity is called as a fundamental unit, and the unit which is used for the measurement of derived quantity is called as a derived units. So that already we know the concept. Different unit system we discussed, that is the CGS, MKS, FPS, and the SI system. SI system is the best system and that is universally acceptable. So already we discussed in details about, so I will not go through that. Then we discussed the we are discussing now the 3 fundamental parameters, and these 3 fundamental parameters: length, mass, time. In last lecture we discussed the measurement of the length, that is the we can measure the length with the help of the SVM. What is the SVM? It is a screw gauge, vernier caliper, and the meter scale. Screw gauge, it is 10⁻⁵ for the order range, 10⁻⁴, and 10⁻³ to 10⁻². We are using the meter scale. So these are the instrument which is used for the measurement of length. After that we discuss about the one important method, that is the parallax methods. So that parallax method, this is very important in point of view board exams. You should understand what is the parallax methods. And now we are discussing the 2 parameters, 2 fundamental quantities, that is the mass and it is the times. Yes, so we will see what is the first measurement of the mass. What is the first measurement of the mass? How we can measure? Generally we know the mass is measured with the help of the kilogram. म्हणजे तुम्ही कुठे जरी दुकानात गेलात तिथं म्हटलात की तुम्हाला समजा एक 5 किलो साखर घ्यायची तर आपण 5 साखर असं म्हणत नाही, किंवा काहीतरी असं 4.5 असं म्हणत नाही. तिथं 5 किलोग्राम म्हटल्यानंतरच हे काय होतं, दिस कॅन बी इझिली अंडरस्टूड. 5 किलोग्राम म्हणजे तो दुकानदार काय करेल, एका बॅलन्स वेट घेईल, एका साईडला तो वेट ठेवल, तो रेफरन्स यूज त्याला म्हणतो आपण युनिट, आणि दुसऱ्या साईडला काय होईल, आपल्या इथं 5 किलोचं वेट ठेवलं, दुसरा किलो तो साखर ओतत राहील, आणि जोपर्यंत तो बॅलन्स होत म्हणजे ते 5 किलो झालं, तुम्ही 5 किलो साखर घेऊन घरी परत येतात. सो दॅट इज द इझिली, इट कॅन बी इझिली अंडरस्टूड. सो किलोग्राम, इट इज अ इझिली अवेलेबल instrument, available unit for the measurement of the mass. त्याच्यानंतर जे स्मॉल क्वांटिटी, म्हणजे समजा एका ॲटम आहे, आता ॲटम काय, कोणता पण एखादा एलिमेंट जर झाला, एलिमेंटचं स्ट्रक्चर हे कशानं बनलं असतं, ॲटमनं बनलं असतं. ॲटममध्ये काय असतात, ॲटममध्ये आपल्याला जर पाहिलं सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स असतात, सेंटर न्यूक्लियस आणि न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन्स, तर असं स्ट्रक्चर असेल. तर एका ॲटमचं जर मला वेट मेजर करायचं असेल, हे झालं नॉर्मली आपण प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस यूज करतो त्यावेळेस किलोग्राम यूज करतो. पण मला जर एखाद्या ॲटमचं वेट मेजर करायचं असेल तर त्या ठिकाणी मला काय करावं लागेल, दुसरं युनिट किंवा किलोग्राम वापरून नाही चालणार, कारण किलोग्राम ही खूप लार्ज होईल ॲज कम्पेअर टू द टू मेजर द युनिट ऑफ द ॲटम. सो फॉर दॅट वी आर युजिंग द AMU, and AMU is what? It is atomic mass unit. It is atomic mass unit. AMU stands for atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Yes. So what is this atomic mass unit? 1/12 mass of unexcited atom of C12.
म्हणजेच एक AMU म्हणजेच काय, एक तुम्ही कार्बनचा आयसोटोप घेतात, हा C12 म्हणजे काय, कार्बनचा आयसोटोप आहे, C12 आयसोटोप कार्बनचा आयसोटोप आहे. आणि हे जर याचं 112चा मास जर घेतलात, म्हणजे एक कार्बन 12चा जर ऍटम घेतलात आणि त्याचा जर 112 पॉवर घेतलात, सो दॅट इज नथिंग बट द 1 AMU. आता इथं आपण लगेच आपल्या डोक्यात पडलं की आपण कार्बनच का ऍटम घेतलं, कारण जर पाहिलं हायड्रोजन ऑक्सिजन दीज आर द अनस्टेबल ऍटम अँड कार्बन इट इज अ स्टेबल ऍटम. सो टू स्टेबल ऍटम वी कॅन जस्ट ट्रान्झिट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. आणि त्याच्यामुळे आपण कार्बन 12 हा आयसोटोप घेतोय एक रेफरन्स स्टँडर्ड यूज करण्यासाठी. त्याच्यामुळे आपण एक अनएक्साइटेड ऍटम घेतला, तो आयसोटोप कोणता आहे, कार्बनचा आहे, तो कोणता आहे, C12 आहे. आणि या C12चा तुमचा जर पाहिलं तर तो याचं जर 112 मास घेतलं, सो दॅट इज नथिंग बट द 1 AMU. गेटिंग. आता जर पाहिलं आपण हे जर तुम्ही इक्विव्हॅलेंट किलोग्राम मध्ये करता, म्हणजे लक्षात घ्या 1.66 × 10⁻27 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम एवढं वेट म्हणजेच एक AMU, म्हणजे एक AMU किलोग्राम मध्ये जर कन्वर्ट केलं, लक्षात घ्या 10⁻27 म्हणजे ते झिरो किती येते, 0.0000000 अप टू 26 अँड दिस इज 166 म्हणजे इथपर्यंत येईल. जर घेतलं 0.00 असे झिरो किती येतील, 26 येतील आणि त्याच्यानंतर इथं 1 येईल, 66 एवढं 1 किलोग्रॅम म्हणजेच तुमचा काय झाला, एक AMU झाला, म्हणजे एक ॲटॉमिक मास युनिट झालं. समजलं. तर आपण मेजरमेंट ऑफ मास आपण पॅरामीटर स्टडी करतोय. नॉर्मली आपण किलोग्राम यूज करतो आणि बॅलन्स मेथडने आपण ते किलोग्राम इथं फाइंड करू शकतो, जे की आपण नॉर्मली डे टू डे लाईफमध्ये पण यूज करतोय. त्याच्यानंतर जर स्मॉलेस्ट मेजर करायचं असेल तर तिथं आपण AMU दॅट इज ॲटॉमिक मास युनिट हे यूज करतोय. ॲटॉमिक मास युनिट म्हणजेच काय, 1 ॲटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ अनएक्साइटेड मास ऑफ द आयसोटोप दॅट इज C12, किंवा त्याला आपण 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम एवढं जर तुम्ही इक्विव्हॅलेंट केलं तर तो 1 ॲटॉमिक मास युनिट, म्हणजे तुम्ही ॲज्युम करू शकता की किती हे स्मॉल मास असेल, स्मॉल वेट असेल. गेटिंग. सो दिस आर द रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द मास. नेक्स्ट वी विल सी, आपण मेजरमेंट ऑफ लेंथ स्टडी केलंय, मेजरमेंट ऑफ मास स्टडी केलंय. नाउ यू राईट इन युअर कमेंट बॉक्स दॅट व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग स्टेटस. तुम्ही सर्वांनी प्रॉपरली तुम्हाला अंडरस्टूड झालेला आहे का, हाऊ वी आर मेजरिंग द लेंथ, हाऊ वी आर मेजरिंग द मास. म्हणजे आपल्याला काय करायचे, आपला लार्जेस्ट साठी आपल्याला कोणतं पॅरामीटर यूज करतोय आणि स्मॉलेस्ट साठी कोणतं पॅरामीटर यूज करतोय हे फक्त कम्पेअर करायचे. दॅट वी आर स्टडिंग इन दिस युनिट्स अँड मेजरमेंट अँड वी आर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज दॅट इज द लेंथ, मास अँड द टाइम. येस. Now we will go for the next, that is a measurement of the time. Obviously the time is, we are measuring the time, that is second. जर तुम्ही MKS पाहिला, CGS पाहिलात, FPS पाहिलात, SI सिस्टीम पाहिलात, टाइमची युनिट काय, सेकंड आहे. सेकंड इज द फंडामेंटल युनिट फॉर द टाइम्स. नाउ वी आर कॅल्क्युलेटिंग द मीन सोलार डे. आता पहा मीन सोलार डे म्हणजे काय, आजची जी दुपार आहे, दुपारचे 12 वाजलेत, आजच्या दुपारच्या 12 पासून ते उद्याच्या दुपारचे 12 म्हणजे तुमचा एक मीन सोलार डे झाला. आणि एका म्हणजे आजचे 12 ते उद्याचे 12, उद्याचे दुपारचे 12, आजचे दुपारचे 12 ते उद्याचे दुपारचे 12 म्हणजे किती आवर्स होतील एका ह्याच्यामध्ये. नॉर्मली आपण 24 आवर्स म्हणतोय, पण जसं अर्थचं रोटेशन होईल हे थोडं बहुत कमी जास्त होत जातं, बरोबर आहे. पण नॉर्मली आपण स्टँडर्डाइज करतोय आजचे 12 ते उद्याचे 12 म्हणजे 24 तास असं आपण तर कन्सिडर करतोय. आणि त्याला काय म्हणतो आपण, मीन सोलार डे. सो मीन सोलार डे इज व्हॉट, इज ॲव्हरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम one noon to the next noon. Now second is used, obviously we know that is second is used. आता एक सेकंड म्हणजेच काय होईल, एक सेकंड इक्वल टू 1/86,400 ऑफ मीन सोलार डेज. 1/86,400 ऑफ मीन सोलार डे. आता एक कसं आलं मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतोय. एक मीन सोलार डे म्हणजे किती तास झाले, 24 आवर्स झाले. 24 आवर्स झाले. आता मी मिनिट मध्ये कन्वर्ट करतोय. 1 आवर्स इक्वल टू हाऊ मच मिनिट, 60 मिनिट. सो 24 × 60 म्हणजे 24 × 60 ला जर मी मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ही जी व्हॅल्यू भेटणार आहे कशामध्ये भेटणार आहे, मिनिट मध्ये भेटणार आहे. मला सेकंड मध्ये फाइंड करायचे. सो 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड, म्हणजेच 1 आवर इक्वल टू 60 minute and 1 minute equal to 60 second. So 1 hour equal to 60 into 60 second. So for 24 hour we have 24 into 60 into 60 second. So this is the calculation for the seconds. So 1 second equal to 1
or one mean solar day equal to 24 into 60 into 60, and that is nothing but the 86,400 second. 86,400 second म्हणजेच एक सेकंड इक्वल टू 1/86,400 ऑफ द मीन सोलार डे, म्हणजेच एक सेकंड असेल. आता जर पाहिलं इथं प्रॉब्लेम काय होतो, ज्यावेळेस आपण एक नून म्हणजेच आत्ताची दुपार ते उद्याची दुपार पाहताय, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन we are not getting the exact value. So for that what we are doing, म्हणजेच काय अर्थ रोटेशन मध्ये कधी तुम्हाला एक्झॅक्टली 24 आवर्स नाही भेटणार, कधी कमी भेटेल कधी जास्त भेटेल, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन. हा प्रॉब्लेम होतो ज्यावेळेस आपण एक मीन सोलार डे आपण रेफरन्स घेतोय त्यावेळेस, आणि तो प्रॉब्लेम आपण कसं रिकव्हर करतोय पाहता. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, एक व्हायब्रेशन घेतोय, व्हायब्रेशन ऑफ रेडिएशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ व्हॉट, ऑफ द CS133 atom. CS is what? Cesium. CS is what? Cesium. CS is the CASIUM, cesium 133. It is the one isotope. आपण हा ॲटम घेतलेला आहे आणि या ॲटमचे 9192631770 व्हायब्रेशन्स from one energy level to the another energy, from one energy to the another energy, that is nothing but the 1 second, and this is the correct value or this is the correct measurement for the seconds. गेले. तर मी परत एकदा रिवाइज करतोय. आपण ज्यावेळेस मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ अँड टाइम घेतोय, आपल्याला फक्त इथे स्टडी काय करायची, स्टडी फक्त आपल्याला लार्जेस्ट आपण कसे मेजर करतो आणि स्मॉलेस्ट कसे मेजर करतो, आपल्याला फक्त याचं स्टडी करायचे. आपण मागच्या सेशनमध्ये लेंथसाठी स्टडी केलंय, सो यू कॅन रेफर प्रिव्हियस सेशन. या सेशनमध्ये आपण मास आणि टाइम स्टडी करतोय. मास म्हणजेच आपण नॉर्मली किलोग्राम यूज करतोय आणि बॅलन्स मेथड आपण त्या ठिकाणी यूज करतोय. एका साईडला आपण एक वेट ठेवतोय, रेफरन्स ठेवतोय, आणि दुसऱ्या साईडला ते बॅलन्स केलं म्हणजे त्याचं वेट झाला, आणि ते वेट म्हणजे आपण किलोग्राम मध्ये यूज करतोय. हे झालं आपण नॉर्मली डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करतोय. पण जर आपल्याला स्मॉलेस्ट वेट मेजर करायचं असेल तर त्यासाठी आपण 1 atomic mass unit, दॅट इज AMU यूज करतोय. 1 atomic mass unit इज इक्वल टू 1/12 ऑफ mass of unexcited atom of C12. C12 is the isotope of carbon atom. That is 1 atomic mass is equal to approximately equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. Yes, so this is about the measurement. Measurement of time साठी आपण सेकंड यूज करतोय नॉर्मली आपण, आणि रेफरन्स यूज करतोय मीन सोलार डे. मीन सोलार डे इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 1 noon टू द नेक्स्ट नून. दॅट इज म्हणजे आत्ताची दुपार ते पुढची दुपार, यालाच आपण म्हणतो एक मीन सोलार डे. आणि एक मीन सोलार डे म्हणजेच आपला 24 आवर्स इथं कन्सिडर केला जातात. आणि ते जे पार्ट होईल 1 सेकंड आपण नॉर्मल यूज करतोय, आणि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/86,400 ऑफ द मीन सोलार डे. कॅल्क्युलेशन कसं आलं तर हा पार्ट इथे कॅल्क्युलेशन समजून तुम्हाला सांगितलंय, सो यू कॅन नोट डाऊन दिस. येस, अँड आता मीन सोलार डे हा स्टँडर्ड किंवा ॲक्युरेट येत नाही, कारण ड्यू टू द अर्थ रोटेशन इट्स व्हॅल्यू मे बी प्लस ऑर मायनस. सो दॅट वी आर युजिंग द अनदर मेथड्स टू कॅल्क्युलेट द सेकंड, अँड वी आर युजिंग द व्हायब्रेशन्स ऑफ द वन ॲटम. दॅट इज ॲटम इज द cesium 133 ॲटम. इट इज आयसोटोप ऑफ द cesium, आणि याचे व्हायब्रेशन किती येत आहेत, 9192631770 vibrations of radiation between the energy transfer from one level to another levels. That much of vibration is nothing but the 1 second. म्हणजे लक्षात घ्या, एक सेकंड आपण कसं म्हणतो, कसं कॅल्क्युलेट करतोय, 1 2 3 4 5 6 एवढा ड्युरेशन, 1 ते 2 मधला जो ड्युरेशन असेल तो म्हणजे 1 सेकंड असेल. आणि या सेकंड मध्ये किती व्हायब्रेशन होत आहेत एका ॲटम मध्ये, 9192631770 एवढे व्हायब्रेशन होतात cesium ॲटम मध्ये. समजलं. आणि तेवढा आपण एक रेफरन्स घेतला 1 सेकंड, अँड दिस इज द ॲक्युरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द seconds. Getting? So I hope that you have understood all these measurements of length, mass and the times. So definitely one question will be there for the 2 marks in the board exams on this bits. So how we can measure the measurement of the length, explain the measurement of the mass and explain the measurement of the time. So तुम्हाला हे सगळे इथे या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचे. So I hope that everyone has understood. So please write your comments in the comment box. What is your understanding status? Then we will see the next very interesting part, that is a dimensional analysis. So please note down this.
Yes, so we will see now the next part, very important part. आणि तुम्हाला पूर्ण 11वी आणि 12वीला हे यूज करायचे. सो अंडरस्टँड प्रॉपरली. In last lesson, I have given the instruction that, so please bring the log table with you. How many of you have just brought the log table? Write in this comment box or chat box. Dimensions. Analysis. Dimensional analysis. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे तुम्हाला आता समजेल की तुम्ही खरं ॲक्च्युली 11वी सायन्सला आलेला आहात. समजलं तर समजून घ्या प्रॉपरली. सोपं आहे. एकदा जसं मी एक्सप्लेन केलं, आता तुम्हाला नवीन वाटेल, पण ज्यावेळेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेल नक्कीच तुम्हाला सोपं वाटेल. तर पहिल्यांदा आपण स्टडी करूयात व्हॉट इज अ डायमेन्शन्स. व्हॉट इज द डायमेन्शन्स? व्हॉट इज द डायमेन्शन्स? द डायमेन्शन्स of physical quantity are the powers to be raised of fundamental units in order to obtain the units of given physical quantities. This is the definition of dimensions. So dimensions are what? The dimensions of physical quantities are the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain units of given physical quantities. We will just the dimension of physical quantities are the powers to be raised of fundamental units in order to obtain the unit of physical quantity. म्हणजे या ठिकाणी पहा, तुम्हाला काय करायचे? The dimensions of physical quantities are the powers to be raised of fundamental quantities, किंवा the power of fundamental quantities to be raised in order to obtain the units of given physical quantity. म्हणजेच काय? डायमेन्शन म्हणजे काय करतोय आपण? फंडामेंटल क्वांटिटीज याचा पॉवर आपण काय करतोय? काहीतरी डिसाइड करतोय. कशानुसार? फॉर्म्युल्यानुसार. आणि ते डिसाइड करून आपल्याला काय करायचे? युनिट ऑब्टेन करायचे फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अँड दॅट इज नथिंग बट द डायमेन्शन्स. So what is the dimensions? The dimensions of a physical quantities are the powers of the fundamental quantities to be raised in order to obtain the unit of given physical quantities. So you can repeat. The dimensions of physical quantities are the powers of the fundamental quantities to be raised in order to obtain the unit of given physical quantity. म्हणजे आपल्याला काय करायचे? पॉवर फंडामेंटल क्वांटिटीचं रेज करायचे. पॉवर म्हणजे एक्स रेज टू एन. एन हा पॉवर झाला. सो पॉवर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याला रेज करायचे in order to obtain the given unit of physical quantity, that is nothing but the dimensions. Yes, so we have the, आता हे जे डायमेन्शन्स आहे, डायमेन्शन्स आपण नॉर्मली स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दाखवलं जातं. डायमेन्शन्स हे ब्रॅकेट मध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दाखवलं जातं, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. आणि डायमेन्शन्स मध्ये आपल्याला फंडामेंटल युनिट्स घ्यायचे. फंडामेंटल युनिट्स घ्यायचे. फंडामेंटल युनिट्स कोणकोणते आपले? लेंथ, मास and third is the time. Length is denoted by L, mass is denoted by M, and time is denoted by T. So L, M, T. Now this dimension is represented L, M, T. L, M, T. आता आपलं हे लेंथ, मास, टाइम हे काय तुमचे फंडामेंटल युनिट आहेत. आणि याचा जो पॉवर आहे, म्हणजे समजा इथे एक्स घेतोय मी, वाय घेतोय मी, झेड घेतोय, तर हे जे येईल ते तुम्हाला इथं काय करायचे?
स्पेसिफाय करायचे युजिंग द फॉर्म्युला दॅट इज नथिंग बट द डायमेन्शनल अनालिसिस. दॅट इज नथिंग बट द डायमेन्शन अनालिसिस. आता तुम्हाला जर समजण्यासाठी सुरुवातीला मी लेंथ घेतोय याचे डायमेन्शन्स काय असतील m रेस टू 0. तुम्ही l रेस टू l अगोदर घ्या, m अगोदर घ्या किंवा m अगोदर घ्या, l अगोदर घ्या. दॅट डिपेंड्स ऑन यू. इन नंबर ऑफ बुक्स इट डिफाइन इन द डिफरंट वेज. सो आय विल टेक मास म्हणजे स्पेसिफाय करतो मी नॉर्मली m मास l अँड t. मास लेंथ अँड टाइम. सो मास फॉर द लेंथ म्हणजे काय डिस्टन्स आहे म्हणजे तुमचा हा मास झाला, लेंथचं 1 येईल आणि t चा हा काय येईल 0 येईल. सो दिस इज द डायमेन्शन्स फॉर द लेंथ. हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. सेकंड मास साठी काय येईल, मास साठी m चं 1, l चं 0 आणि t चं 0. अँड थर्ड टाइमचं काय येईल, मासचं 0, लेंथचं 0 अँड टाइमचं 1. ठीक. तर हे डायमेन्शन झाले फंडामेंटल क्वांटिटीचे. आता लेंथ मास टाइम तुम्हाला याचे डायमेन्शन समजले तर नक्कीच तुम्हाला आता पुढचे प्रॉब्लेम समजतील व्यवस्थित. आता जर पाहिलं मला अनालिसिस करायचे, सो आय हॅव टू फाइंड आउट फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ स्पीड. आता स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी आहे, बरोबर आहे. मला डायमेन्शन अनालिसिस करायचं. आता मी त्यासाठी मला रिक्वायरमेंट काय, फॉर्म्युला माहिती असणं आवश्यक आहे. जसं पाहिलं काही फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. तुमचं जर लॉग टेबल जर ओपन केलात तर त्या लॉग टेबलमध्ये तुम्हाला काही फॉर्म्युले दिसतील. आता जसं जसं प्रॅक्टिस होईल नक्कीच तुम्हाला त्याचे फॉर्म्युले लक्षात राहतील. आणि आपण फिजिक्स जसं 10वी पर्यंत स्टडी केले काही फॉर्म्युले आपल्याला माहिती असतात. जसं पाहिलं मी तुम्हाला आता पहिल्या सिस्टममध्ये सांगितलं स्पीड म्हणजे काय, डिस्टन्स अपॉन टाइम. ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय, स्पीड अपॉन टाइम. तर फोर्स म्हणजे काय, मास इंटू ऍक्सिलरेशन. वर्क इज इक्वल टू व्हॉट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. असे काही फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. आपण हळूहळू जसं जसं प्रॅक्टिस कराल नक्कीच तुम्हाला लक्षात येईल. आता मला फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ द स्पीड. आता स्पीडचं मला काही फाइंड करायचे आहेत म्हणजे स्पीड इक्वल टू आय नो द फॉर्म्युला दॅट इज अ डिस्टन्स अपॉन टाइम. आता मला डायमेन्शन फाइंड करायचे म्हणजे मी घेतोय स्पीड इथं पण डायमेन्शन घ्या डिस्टन्स मला इथं पण डायमेन्शन घ्यावं लागते टाइम. आता जर पाहिलं स्पीडचं डायमेन्शन म्हणजे डिस्टन्सचं डायमेन्शन लेंथचं हा काय होईल m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू 0. And what is the dimension for time, m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. आता ही तुमची क्वांटिटी इथं रेशो मध्ये येते. हे वर घेऊन जा, प्लसचे मायनस होतील, मायनसचे प्लस होतील. म्हणजे आता इथे येईल m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0 इंटू हे वर घेतल्यानंतर 0 0 असेल, l 0, t 1 आहे, तो इथं काय असेल -1. आता इथे जर पाहिलं हे बेस m l t t सारखं दिसतं. बेस सारखे म्हणजे तुम्ही त्या ह्याचे पॉवर इथे ऍड करू शकता. mचा पॉवर ऍड करा. 0 + 0 इट इज 0, 1 + 0 इट इज l1, 0 + 0 -1 so t raised to -1. so this is the required dimension for the speed. Getting काही नाही करायचे, तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवून त्या क्वांटिटीचे डायमेन्शन पुट अप करायचे. थोडं सॉल्व्ह करायचं आपलं मॅथमेटिकल कॅल्क्युलेशन आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला डायमेन्शन अशी कोणत्या पण फिजिकल क्वांटिटीचे आपल्याला डिफाईन करतात. आता जर पाहिलं इथं आपण काय केलंय, मास लेंथ टाइम हे फंडामेंटल क्वांटिटी याचे पॉवर आपण डिसाईड केलेत आणि पॉवर डिसाईड करणं म्हणजेच काय, डायमेन्शन्स. सो द डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पॉवर्स ऑफ फंडामेंटल युनिट्स. फंडामेंटल युनिट कोणते असतील, मास लेंथ टाइम. In order to obtain the unit of given physical quantity, आणि एक क्वेश्चन नीटला असेल, JEE ला असेल, CET ला असेल आणि 3 मार्काला तुमच्या स्टेट बोर्डला असेल. Depends on this dimension and dimension analysis. Getting? So write your understanding status in the comment box or in the live chat box. Definitely everyone should able to understand. Now you should feel that we are at the 11th class. Getting? So please note on this.
Yes. So again we will see one example. Find the dimensions of force. Find the dimensions of force. आता फोर्स म्हटला तुम्हाला सर्वप्रथम माहिती असणं आवश्यक आहे मास इंटू ॲक्सेलरेशन. मास इंटू ॲक्सेलरेशन, बरोबर आहे. आता पहिल्यांदा तुम्हाला रिलेशन माहिती असणं आवश्यक आहे, पहिल्यांदा फॉर्म्युला माहिती असणं आवश्यक आहे आणि हळूहळू जसं प्रॅक्टिस होईल तुम्हाला फॉर्म्युला नक्कीच लक्षात राहते. समजलं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. आता मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, मला याची डायमेन्शन माहिती, पण ॲक्सेलरेशन ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे, याचं मला आणखी माहिती नाही. जर तुम्हाला आता प्रॅक्टिस येत असेल तुम्हाला डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल, नसेल येत असेल तर मी काय करतोय अगोदर ॲक्सेलरेशनचं डायमेन्शन फाइंड करतो. ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हॉट? स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड अपॉन टाइम. स्पीडचं डायमेन्शन काय आत्ताच आपण फाइंड केले, m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -1 आणि परत टाइमचं काय येईल m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1. हे वर घेऊन जा, m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -1 आणि हा होईल m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू -1. म्हणजेच ॲक्सेलरेशनचे डायमेन्शन झाले m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2. हे डायमेन्शन झाले कशाचे? ॲक्सेलरेशनचे. आता इथे पुटअप करून घ्या. सो डायमेन्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मासचं डायमेन्शन काय m रेज टू 1, l रेज टू 0, t रेज टू 0. ॲक्सेलरेशनचं काय आलं m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2. गेटिंग? t रेज टू -2. आता 1 1 इथं होईल m रेज टू 1, l raised to 0 plus 1 it is 1 and 0 minus 2 t raised to -2. So this is the dimension of force. This is the dimension of the force. Getting? So definitely you are understanding this very properly. So please note down this. Now we will see the use of dimension analysis. The very important. Use of dimension analysis. Use of dimension analysis. Getting? The first use is to verify the correctness of physical equations. Second, to find the relationship between physical quantities. And third, to find the conversion factor of unit expressed in different system of unit. So these are the three important uses of the dimension analysis. The first use is what? To find the correctness of the physical equations. Second is what? To find the relationship between the different physical quantities. And third is what? To find the conversion factor between the same physical quantities expressed in the different unit systems. For example, we will take to verify the correctness of the physical equation. So suppose the equation is there, v square is equal to u square plus 2as. We know this is the kinematical equation for the linear motion. आता इथे जर पाहिलं, v is what? It is the final velocity. U is what? It is the initial velocity. 2 is the constant, a is the acceleration and s is the displacement. इथे जर पाहिलं आपण डायमेन्शन एनालिसिस यूज करून आपण जर याचे डायमेन्शन LHS इज इक्वल टू याचे डायमेन्शन जर RHS, हे दोन्ही जर डायमेन्शन सारखे आले, LHS इज इक्वल टू RHS, so we can say that the given equation is the correct or the given equation is the wrong if the LHS is not equal to RHS. So by using the dimension analysis we can find this. So first is to verify the correctness of the given equation. Second, to find the relationship between the physical quantities. For example, if I will take I have the quantities force, mass and acceleration. So I know the force is equal to what? Mass into acceleration. So this relationship
can be find by using what? By using the dimension analysis. म्हणजे हे रिलेशन आता माहिती आहे आपल्याला, पण आपण डायमेन्शन अनालिसिस यूज करून हे रिलेशन फाइंड करू शकतो. सो दिस इज द सेकंड यूज. What is the use? Third, to find the conversion factors of the physical quantities and the unit is expressed in the different system of unit. For example, for force we have the Newton in expressed in MKS, and the dyne is expressed in CGS. Getting? And 1 Newton equal to 10⁵ dyne. Getting? So dyne is the unit. Quantity is physical quantity is same, it is the force, but the unit is expressed in the dyne, that is in the CGS system, and Newton it is in the MK system. So what is the relation between the 1 Newton and dyne? That is a 10⁵, and this conversion factor 10⁵, it can be found by using this dimension analysis. For example, 1 kilogram equal to 10⁵ gram. So kilogram it is expressed in the MKS and this is expressed in the CGS. So what is the relation between the MKS and the CGS for the mass? So this is the relation is 10⁵, and this conversion factor it can be found by using the dimension analysis. So we will take the different examples, some examples on each uses. So definitely you will understood how the dimension analysis it can be used to find the correctness of the given physical equations, to find the relationship between the different physical quantities, and to find the conversion factors of the same physical quantities, and unit is expressed in the different system of the unit. So these are the three important uses of the dimension analysis. म्हणजे पहिला यूज काय, तुम्हाला जर एक इक्वेशन दिला असेल LHS इक्वल टू RHS, तर ते इक्वेशन करेक्ट आहे का रॉंग आहे ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. सेकंड काय, आपल्याला रिलेशनशिप म्हणजे 3-4 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दिल्या असतील आणि आपल्याला रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करायचे ते तुम्ही फाइंड करू शकता. आणि थर्ड काय, जर एकच फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि ही एक्सप्रेस केली आहे MKS आणि CGS मध्ये, आणि याच्यामध्ये जे कन्वर्जन फॅक्टर आहे तर ते कन्वर्जन फॅक्टर तुम्ही फाइंड करू शकता बाय युजिंग द डायमेन्शन अनालिसिस. आपण डिटेल्स पहिल्यांदा हा यूज घेऊयात, सेकंड यूज घेऊयात, थर्ड यूज घेऊयात आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूयात. आता फक्त लक्षात राहू द्या की अशा प्रकारे आपण काहीतरी यूज करू शकतो डायमेन्शन अनालिसिसला. उद्याच्या सेशनमध्ये आपण डिटेल्समध्ये एक प्रॉब्लेम, 2 प्रॉब्लेम, 3 प्रॉब्लेम घेऊन आपण प्रॉपरली सगळं समजून घेऊयात. समजलं? तर डायमेन्शन अनालिसिस समजलं. सो डायमेन्शन इज नथिंग बट डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पॉवर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द unit of the given physical quantity. This is the dimensions. And you know the dimension is expressed in the square bracket. 3 fundamental quantities are there: mass, length, time. So m raised to some power, L power, T power, and that is expressed in the square bracket. So this is the introduction for the dimensions. What is the dimension analysis? We can find the dimensions of any other physical quantities if you know the relationship between that. If you know the formulas, and formulas you have to remember the some formulas for the some physical quantities. And these are the 3 important uses for the dimension analysis: to find the correctness of the given physical equation, to establish the relationship between the different physical quantities, and to find the conversion factors of the physical quantities, and that can be expressed in the different system of the units. Getting? So these are the 3 different uses. तर आजच्या सेशनला आपण आजचं सेशन कन्क्लूड करूयात. आता आजचं सेशन जेव्हा तुम्ही स्टडी करताय, पहिलं सेशन, सेकंड सेशन आणि थर्ड सेशन कंटिन्युअस मध्ये परत एकदा व्हिडिओ पाहून घ्या. नोट्स तुमच्या बनवा प्रॉपरली तुमच्या नोटबुकमध्ये. त्याचे पिक्स मला व्हॉट्सअपवर सेंड करा. आय विल गो थ्रू ऑल दिस पिक्स. इफ एनी डाऊट, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, डेफिनेटली यू कॅन क्लिअर ॲट दिस स्टेज. कारण उद्यापासून आपण आता प्रॉब्लेम सुरू करतोय याच्यावर, आणि याच्यासाठी हे स्टेप्स तुम्हाला म्हणजे बेसिकली पूर्ण सगळं माहिती असणं आवश्यक आहे. रट्टा मारायचं नाही, आपल्याला बेसिक अंडरस्टँड करून घ्यायचे आणि सगळं आपल्याला डोक्यामध्ये फीड करून घ्यायचे. कारण नीट JEE ला कशा प्रकारे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो नो वन नोज. फक्त आपल्याला डोक्यामध्ये फीडअप करायचे. जसा क्वेश्चन आला लगेच तिथं क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर त्याचा आन्सर आपल्या पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचे. हीच मेथड आपल्याला आतापासून सवय लावून घ्यायचे. अँड डेफिनेटली एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स टिल द टुडे very properly. Getting? So please write your status of your understanding in the comment box so that I will update. Hit the like button too. If you like this video, then you can hit the like button, and you have not subscribed the channel, so subscribe these channels to get the updated information about our new videos. So thanks for watching this video. Thank you.
कल मिलेंगे इसी टाइम पे with the next lesson with the next information. So stay with us. Thank you.